क्वेश्चन लिखोगे स्पीड ऑफ ए बोट, the speed of a boat is 12 kilometer per hour. 12 kilometer per hour in speedboat. In speedboat. If the boat covers a distance of 38 kilometers in opposite direction of the stream in 4 hours. Then the speed of stream is in question mark. देखो उन्होंने की किया सीगा फ्लो स्पीड कही सी इन स्टिल वाटर मतलब स्टिल वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ बोट ਦੀ स्पीड ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀ स्पीड 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵਿਦ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਖਿਆ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 38 किलोमीटर 38 किलोमीटर 38 किलोमीटर कितने आवर्स 4 घंटे तो अपना अपस्ट्रीम होगा कि डाउनस्ट्रीम होगा अपस्ट्रीम होगा जब पुठे पासे जावांगे तो क्या होगा अपस्ट्रीम होगा तो की वैल्यू यू की वैल्यू 4 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੋਗਾ 9.5 30 बटा 4 करांगे तो क्या होगा 9.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी अपस्ट्रीम है ये और अपस्ट्रीम का फार्मूला कितना अपस्ट्रीम का फार्मूला v माइनस s कितना v माइनस s अपस्ट्रीम अपन पता कितना है 9.5 है एक v कितना 12 माइनस s तो s में मतलब लगभग प्लस चल दूंगा 12 जो 9.5 जाऊंगा तो कितना दूंगा 2.5 किलोमीटर पर आवर क्या दूंगी स्ट्रीम की स्पीड आ दूंगा मेरे क्वेश्चन का आंसर ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦੇਖੀ ਸਪੀਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਊਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਧਾਰਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਕਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ
38 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है 38 1 किलो 1 घंटे च कितना जाऊगा 9.5 किलोमीटर जाऊगा। तो उसके बाद ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ v s s ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਟ੍ਰੀਮ, ਧਾਰਾ ਦੀ ਗਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਆ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਲਦੀ। सारे नेक्स्ट की कमेंट a boat takes 16 hours to go 100 kilometer upstream, 100 kilometer upstream, and it takes 10 hours the same distance with the flow of stream, what is the speed of stream? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहला की कह रखा है 100 किलोमीटर की जाती है बोट अपस्ट्रीम से जाती है पहला यस कितने घंटे 100 किलोमीटर जाती है 16 घंटे। एक घंटे से कटना फिर डिवाइड 16 करना होना यस जरा क्या वो पहला 25/4 आ गया जिन्हों आप होल डिवाइड करेंगे 8.175 सर 6.25 अच्छा किलोमीटर 6 चुका 24 ठीक है। फिर डाउनस्ट्रीम जाता है कितने जाता है वो 100 किलोमीटर 10 घंटे जाता है कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। उन्होंने की पूछा अपन भी पूछे कि एस पूछा है एस पूछा है एस वास्ते मैं फॉर्मूला की दसा सीगा d माइनस u बाय का डिफरेंस 10 माइनस 6.25/2 3.75/2 ये आ जाएगा 1.875 आया सर मेरा तो 2.5 है 2.5 की
चेक करो गलती है 1.875 आउगा नॉर्मल जी गल कही है अपन डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता है 16 घंटे 100 किलोमीटर जा रहे हैं 1 घंटे कितना वो 6.25 किलोमीटर आऊगा उमें अपस्ट्रीम नहीं सुनी डाउनस्ट्रीम की कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई जो भी आप ऐसे करनी है स्ट्रीम की स्पीड करनी है तो अपना फॉर्मूला कितना d - u/2 तो 10 - 6.25/2 की ना दूंगा 1.875 किलोमीटर पर आवर होगी क्या दूंगी स्पीड आ जे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ v ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ v ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ d + u/2 फिर आएगा अपने को टोटल करके 10 + 6.25 बटा 2 कितना आएगा 16.25 बटा 2 ये आता अपने को 8.125 किलोमीटर पर आया फिर अपने को लगा जे v दी पूछी होंगी बोट दी स्पीड पूछी होंगी इन स्टील वाटर बोला हो गया ना सारा in steel water the speed of boat is 20 kilometer per hour 20 kilometer per hour the boat travel 364 kilometer downstream and then travel in the opposite direction to its beginning point time taken by the journey is 40 hours आगे कोई जगह 40 hours 40 घंटे what is the speed of सर टाइम टेकन बाय द जर्नी 40 hours 40 घंटे what is the speed of current ऑप्शन दे देना 10 4 10
हो गया किसी का करिए देखो क्या कैसे क्वेश्चन में क्या क्या कैसे अपन की कुछ इतना देखो बोर्ड दी स्पीड बोर्ड दी स्पीड मतलब v की वैल्यू कितनी सी 20 किलो 20 20 किलोमीटर पर आवर ठीक है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦਾ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਗਏ ਆ 364 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 364 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਂਦਾ ਅੰਗੇਜ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਆਣਾ ਦਾ ਆਊਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਗਈ 364 ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗਾ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ x ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗਾ b x ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ b x ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਆ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਪੀਡ ਆ ਥੱਲੇ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਲੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਲੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 40 ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਚਟਾਂਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜੇ 10 ਰੱਖਾਂ ਥੱਲੇ 30 ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ 30 ਹੋ ਗਿਆ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 8 ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ 28 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 364 ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ 13 ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 8 ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ 13 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 13 ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 8 ਘਟਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਆਏਗਾ 12 ਤੇ 36 ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਜੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ 12 ਦੇ ਟੇਬਲ 360 ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਉਤਲਾ 4 ਬਚਦਾ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ 4 ਨੂੰ ਚੱਕੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 24 ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 24 ਹੋ ਗਿਆ 24 ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 16 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ 4 ਘਟਾਉਂਗਾ ਤਾਂ 16 ਆ ਗਿਆ 16 ਦੇ ਗੁਣਾ 32 ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ इधर कलर तो वैसे चौबीस जाएगी नहीं ਕਿਹੜਾ ਆਹ हाँ देख ले अच्छा 144 ठीक है मैं 144 लगा 124 बचता है 364 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 24 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 24 ਬਚੇਗਾ ਤੇ 12 124 ਬਚੇਗਾ 144 ਜਦੋਂ ਮੈਂ 124 ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਫਿਰ 6 ਦੇਖਦੇ 6 ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ 6 ਰੱਖਤਾ ਮੈਂ 26 ਹੋ ਗਿਆ 26 ਤੇ 1 ਤੇ ਜਾਊਗਾ 26 ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ 4 ਤੇ ਜਾਊਗਾ 14 ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ 6 ਘਟਾ ਕੇ 14 ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 14 ਘਟਾ 364 ਹੈ ਤਾਂ 28 ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ ਇਹ 2 ਤੇ फिर आएगा 84 6 पे दोनों का टोटल कितना मार रहा है 40 अब मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरे क्वेश्चन का आंसर इक्वेशन और बेटर है जिथे अपने पॉइंट लिखन लगे उसे छोड़ दो ऑप्शन सर इक्वेशन ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਰ ਮੈਂ 6 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ नहीं यार सुनता आ रहा है मिस्टेक हुई होगी कैलकुलेशन चेक करो देखो
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੋਟ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਧਾਰਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, x ਮੰਨ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 364 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ, 364 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਣਾ ਹੈ। 364 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਊ, 364 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਓ। पहला जाऊगी वो v प्लस x ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਆਊਗੀ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਪੀਡ ਘਟ ਜੂਗੀ, ਆ ਜੂਗੀ v x ਆ ਜੂਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗੂਗਾ, 40 ਘੰਟੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅੜਕ ਗਈ ਪੇਪਰ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 10 ਚੱਕਿਆ, 30 ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, 30 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 364 ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਚੱਕਿਆ 8, 28 ਆ ਗਿਆ, 28 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ 28 12 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 364 ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਛੱਡਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ 4, 24 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਪਣਾ 364 ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ 6 ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ 26 ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, 26 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 14 ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 6 ਘਟਾ ਕੇ 14 ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 6 ਘਟਾ ਕੇ 14 ਰਹਿ ਗਿਆ, 14 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 26 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 40। ਤਾਂ 40 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सारा। देखो, ए पर्सन ट्रैवल a distance of 16 kilometer 16 kilometer in 2 hours in the downstream if he travels half the distance in the upstream in the same time, then find the speed of stream. A person travel a distance of 16 km in 2 hours in downstream ਚ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
कितने घंटे च दो 2 घंटे 1 किलोमीटर 1 घंटे कितना जाऊगा 8 किलोमीटर पर आवर। If he travels half of the distance in upstream Upstream जाऊगा in 8 the same किलोमीटर time. इन द सेम टाइम डिवाइड 2 कर ले अपस्ट्रीम आ गया कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। अपन पूछा की है b है Stream the speed. s पूछा s का की है का D d माइनस u बाय 2 8 माइनस 4 बटा 2 कितना हुआ 2 किलोमीटर पर आवर। तो कही है आगे अगला लिखो speed of stream. The speed of stream is 4 kilometer per hour. The speed of stream is 4 kilometer per hour. A boat can go 40 kilometer downstream, 40 kilometer downstream and 12 kilometer upstream, 12 kilometer upstream in 4 hours, in 4 hours. What is the speed of boat in still water? In still water. सर डाउनस्ट्रीम के अपस्ट्रीम दोनों ही 4 घंटे चला रहे हैं। चलो ऑप्शन भी लेते हैं डी 12 32 गलत लिख जाओ वो क्वेश्चन में लिखा 16 12 10 16 दोनों का टाइम ज़्यादा हो। हाँ बहुत घंटा मिला के हो गया। देखो कल अपन की दे रखा उन्होंने एस दी स्पीड एस दे रखा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है कितनी दे रखी है 4 किलोमीटर
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਣਾ ਹੈ 40 डाउन जाना है 40 ਤੇ ਅਪ ਜਾਣਾ ਹੈ 12 ਅਪ ਜਾਣਾ ਹੈ 12 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ v ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ v ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਈ x ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋਣਗਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ यस ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੈ 4 ਕਿੰਨਾ 7 ਘੰਟੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ 16 16 ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਾ ਜੋ 16 ਦੇ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 20 20 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਆ ਗਏ 16 8 16 4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1.5 ਘੰਟਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12 ਨਾਲ ਸੌਰੀ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1.5 घंटा 12 एक आएगा आ 16 होता है कि अच्छा 12 हो गए कितने घंटे आ गए 1 घंटे आ टोटल होगा तो कितने घंटे हो गए 3 घंटे पर मेरे 3 घंटे नहीं चाहिए ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ 12 ਤੇ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 16 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਆਣਗੇ यस 16 ਤੋਂ 32 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧਾ 8 ਜੁੜ ਗਿਆ 2.5 ਘੰਟੇ ਆ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ 12 ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਘਟਾਣਾ ਹੈ 4 ਘਟਾਣਾ ਤਾਂ 8 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਟੋਟਲ ਕਰੂੰਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 4 ਘੰਟਾ ਆਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ बोला नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया नोट सारा ना देखो क्वेश्चन a boat starting from point P a boat starting from point P goes downstream to point Q in 3 hours and return back from Q to point P in 4 hours. If the speed of the water is 3 km per hour, find the speed of boat in still water. Find the speed of boat in still water.
चलो बाहर लगता है हाँ जी बाहर ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ एयरपोर्ट स्टार्टिंग पॉइंट पी ਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ डाउन ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4 घंटे ਕਾਹਦੀ ਸਪੀਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ टाइम ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਆਈ ਗੱਲ ਆਤੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ v ਤੇ s ਤੋਂ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ एस s ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਵਰ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ x ਹੈ यस ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਣਾ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ x 3 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ x 3 ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ यस ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਊ ਤੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਊ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਵਰਸ ਕਾਦੀ ਹੋਊਗੀ ਪੁੱਠੀ ਕਾਦੀ ਹੋਊਗੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 4:3 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ एकदम ਬਟ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੋਲੋਗੇ x 6 3 minus x minus 3 आई चीज देखिए तो x plus 3 आ गया minus x हो गया minus minus plus हो गया plus का 3 हो गया x नाल x गया तो कितना आ गया 6 एक दी वैल्यू कितनी आ गई 6 आ एक दी वैल्यू कितनी आ गई 6 दोबारा रिपीट कर दूं कोई नहीं एक यूनिट दी वैल्यू है 6 किलोमीटर तो 4 दी कितनी आऊगी 4 गुना 6 कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ 6 ਦੀ 18 ਕਿੰਨਾ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਆਈ ਸੀ ਜਾਈਏ ਲੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ v ਪੁੱਛਿਆ यस v ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਦੀ ਕਾਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ v ਪੁੱਛਿਆ v ਕਿੰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 24 18 ਬਟਾ 2 ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 42 ਬਟਾ 2 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ v ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਸਪੀਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਲੈ ਟਾਈਪ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ 3 x ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਗੀ x 3 ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਗੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ 3 ਘੰਟੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਣ ਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ 3 ਘੰਟੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਣ ਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ 4 ਘੰਟੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਕੇ ਸੱਚ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚੜਾਨ ਚੜਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੜਾਨ ਚੜਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਘਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਘਟੂਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਵਧੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੜਨ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਲੋ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਘਟੂਗੀ ਤੇ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਵਧੂਗੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜੋ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 3 ਘੰਟੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 4 ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ 4:3 ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ 4:3 ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਲਈ x ਲੈ ਲਈ s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਹੈ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 1 ਹੈ ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ x 3 x 3 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 6 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਈ 4 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ v ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਾਈ 2 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੀ v ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜਾਊਗੀ बोर्ड की स्पीड आ जाएगी इन स्टिल वाटर आ गया समझ सारा नोट कर लो तो तरीका भी दस देना
देखो साफ कर रहे हैं ना, इन्हें ना कर रहे हैं माफी जरा ना। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ x + 4 x + 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ 3 × x + 3 ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ 4 × x - 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਆਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ दोनों की है इक्वल है, ये 3x आ गया प्लस 9 आ गया, ये 4x आ गया प्लस कितना आ गया, ये माइनस आ गया, ये 12। ठीक है, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 9 + 12 हो जाएगा, 4x माइनस किया जाएगा 3x आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। आई तो पूछा सुना सर सारा सही करके प्लस करके पर करना उसी तरीके नाल ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਲਿਖੋਗੇ the speed of a boat, speed of a boat in opposite direction of flow is 40 km/h, 40 km/h, and in straight water या इन स्टिल वाटर कह सकते हो इज 55 km/h, 55 km/h। what will be the speed of boat in the flow direction of the stream, हो गया सारा सिंपल। देखो पहला गल स्पीड देखी सी अपस्ट्रीम की कि डाउनस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम की देखी कितनी देर की गया 40 किलोमीटर। उस तो बाद अपन होर की दे रखा है 20 दे रखा है, कितना दे रखा है 55 किलोमीटर/h। अपन की विषय डाउनस्ट्रीम पूछा कि पूछा आई पूछा तो आप किवें करांगे दसो। v वाला फार्मूला लाता है, v वाला फार्मूला आप सिंपल हो जाएगा, v बराबर कितना है d प्लस माइनस आपा करना है क्या करना है 0 b पे अपने को तो प्लस ही होगा u बटा i ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 55 ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40 प्लस u बटा ਇਹ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ तो वैल्यू गिवन नहीं अच्छा u ਦੀ ਗਿਵਨ ਉਲਟਾ ਲਿਖ ਕੇ d ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 40 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 110 ਬਰਾबर d प्लस 40 ਆ ਜਾਊਗਾ, d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 110 ਮਾਈਨਸ 40 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 7। ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 15 ਘਟਾ ਰੱਖਿਆ, ठीक है कोई 15 ऐड करी तो डायरेक्ट लिख लूंगे तो कितना दूंगा 17 डायरेक्ट भी कर लूंगे, डायरेक्ट भी ਤੁਹਾਡਾ ਆंसर
सर जी ऑप्शन तो चेक किए तो 40 तो उत्ते वाले ही ऑप्शन होगा ਕਿਹੜਾ डाउनस्ट्रीम वाला डाउनस्ट्रीम तो अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम 40 है तो डाउनस्ट्रीम ज़्यादा होता है डाउनस्ट्रीम स्पीड ज़्यादा होती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 40 तो उत्ते 40 से वो एलिमिनेट हो जाएगा ना हाँ सर जिन जितने भी उत्ते होया फिर तो फिर फाइंड आउट करनी करना पैनी तो उनको नॉर्मल की गल करती जो भी आप इस चीज़ के ऊपर डिफरेंस लो वो अगे ऐड कर दो आंसर रख लो ठीक है अगला लिखोगे ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ 'ਚ ਤੈਰੋਗੇ ਨਾ डाउन स्ट्रीम जाओगे ना ये भाव उसे पास होएगा ऐड हो जाएगा ना फिर बात जाएगी ना ਤੁਹਾਡੀ भाव अगेंस्ट होएगा ਤੁਹਾਡੇ जोर लगेगा ना ज़्यादा माइनस हो जाएगा समझ गए अगला लिखोगे immense speed in the downstream is 15 किलोमीटर पर आवर 15 किलोमीटर पर आवर 15 किलोमीटर प्रति घंटा and the speed of stream is 2.5 kilometer per hour is 2.5 kilometer per hour find his speed in upstream देखिए उन्होंने अपन डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी दी थी 15 किलोमीटर 15 स्ट्रीम स्पीड एस दी कितनी दी थी 2.5 किलोमीटर पहला तो ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ s ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ d u a 2 s ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2.5 ਹੈਗਾ d ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 माइनस कितना है u रखना है बटा इधर करूंगा तो कितना दूंगा है 5 तो 5 बराबर 15 माइनस u आ जाऊगा तो u इधर ले आवा u बराबर 15 माइनस 5 आ गया तो कितना आ गया 10 आ गया ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 15 ਚੋਂ 2.5 ਘਟਾ ਲੈਣੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 12.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 15 ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਚੋਂ ਕੱਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਜੂਗਾ 20 ਆਜੂਗਾ ਆਪਾਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਆਜੂਗਾ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਰੱਖੀ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 20 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਜੂ ਤੇ 20 ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ठीक है अगला समझ अगला क्वेश्चन a boat covers 2 kilometer
in the upstream in 1 hour. In 1 hour. And a distance of 1 kilometer. A distance of 1 kilometer in the downstream in 10 minutes. In 10 minutes. Find the speed in still water. Find the speed in still water. हो गया सारा ना? देखो एक बार से जा रहे थे पहले अपस्ट्रीम जा रहा है कितने किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितने घंटे है 1 गाड़ी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई आई है डाउनस्ट्रीम जा रहा है कितने मिनट आज 10 मिनट 10 मिनट आज कितने किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 घंटे 60 मिनट आज जाना तो कितने ना गुना करेगी होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी सारा की आई गल है 10 मिनट 1 किलोमीटर जा रहा है तो 10 ਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ 6 ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਘੰਟੇ 60 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਧਰ ਵੀ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਰਾਉਂਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ 20 ਤੇ ਇਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ 20 ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ d u ਬਟਾ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6 2 ਬਟਾ 2 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਆ ਜੂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁੱਛਦੇ ਆ d u ਬਟਾ 2 ਆ ਗਿਆ 6 2 ਬਟਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ पर आवर मेरे क्वेश्चन आपका जेडी चीज पूछी हो अपने क्वेश्चन का आंसर देखो कोई डाउट हो तो कल अपन नवी टाइप करांगे किसी को कोई भी डाउट हो